ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 4000 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोविड नियमां दी पालना का भी ध्यान रखा जाएगा। हिदायतां जारी कर दित्तियां गईयां ने। 130 लाख मैट्रिक टन कणक खरीदण का टीचा इस बार का रखा गया और मंडियां दे विच कणक पहुंचनी भी शुरू हो चुकी है। तो किसान अपनी मेहनत यानी कि अपनी फसल नूं लैके मंडियां विच रवाना हो चुके हैं, मंडियां विच पहुंच चुके हैं। पर उस दौरान तुहानूं दस दईए कि सिद्धी अदायगी का मसला लगातार रेड़के वांग पखिया होया है और आड़ती इस नूं लैके बेहद रोज़ दे विच नज़र आ रहे हैं। आड़तियां वल्लों विरोध जताया जा रहा, हड़ताल ते चले गए ने। तो उस दौरान न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पूरी तय तक पहुंचने की कोशिश करेगा कि आखिर मंडियां दा की कुछ हाल है इस वेले और कणक की खरीद नूं लैके की कुछ प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्योंकि कणक तां हुण मंडियां दे विच पहुंच चुकी है। हुण किस तरह इसकी लिफ्टिंग होवेगी, किस तरह फसल खरीदी जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आड़तीए फिलहाल हड़ताल ते चले गए ने और रोज जता रहे ने, विरोध किया जा रहा है। बीते दिन भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल आड़तियां दी गलबात हुई सी, पर उस दे विच भी कोई हल नहीं निकल सकिया सी और आड़तियां वल्लों रोस जाहिर किया गया है और आड़ती इस वेले हड़ताल ते चले गए ने। यानी कि तोल प्रक्रिया हुण किद्दां हुंदी है ये भी वेखण वाली गल होवेगी। फिलहाल किसान अपनी बच्चियां वांग पाली फसल लैके पहुंच चुके ने मंडियां दे विच। हुण कणक दी लिफ्टिंग आखिर किद्दां होवेगी ये बहुत वड्डा सवाल है। तो वड्डी खबर इस वेले तुहानूं दिखा रहे हैं। अज पंजाब दे विच कणक खरीद शुरू हो चुकी है। हालांकि 1 अप्रैल तो शुरू हुंदी है, पर इस बार 10 दिन के डिले दे नाल ये खरीद हो रही है और इसका मेन वजह जिहड़ी दसी जा रही है कोरोना वायरस नूं लैके इसनूं मुलतवी किया गया सी। पर इस वेले सब तो वड्डा रेड़का जिहड़ा बनिया होया है वो है सिद्धी अदायगी दा, यानी कि डायरैक्ट पेमेंट दा। किसान दे खाते दे विच डायरैक्ट पेमेंट की गल कही गई, जिसका विरोध आड़तियां वल्लों किया जा रहा है। तस्वीरां वेखण की कोशिश करांगे। सब तो पहला एक बार सीधे चलदे अमृतसर, मेरे सहयोगी अमित शर्मा साडे नाल जुड़े हुए ने। अमित, की कुछ हाल है इस वेले मंडिया दा? सब तो वड्डा रेड़का इस वेले बनिया होया है सिद्धी अदायगी नूं लैके, ताकि कुछ हालात अमृतसर विच मंडी दे देखण नूं मिल रहे ने? जी बिल्कुल, मैं दसना चाहांगा कि अमृतसर की मंडी दे विच असीं खड़े हैं ते जिहड़ी 1 अप्रैल तो जिहड़ी खरीद शुरू होंदी सी वो हुण 10 दिन लेट कोरोना की वजह नाल 10 दिन लेट हुई है, क्योंकि हुण हले भी अज भी खरीद शुरू होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जिहड़ी आड़ती अते मजदूर दोवें हड़ताल ते है। सिद्धी डायरैक्ट पेमेंट नूं लैके जिहड़ी अज उन्हां दी हड़ताल है ते जदों तक उन्हां दा मसला कोई हल नहीं होएगा उदों तक खरीद शुरू नहीं हो सकती। हालांकि प्रशासन द्वारा जिहड़े पूरे मुकम्मल जिहड़े कर लिते गए है सारे प्रबंध, जिहड़े 40 लाख बारदाने का भी प्रबंध प्रशासन द्वारा किया गया और 40 लाख बोरा भी मंगवा लिता गया। लेकिन अज जिहड़ी खरीद शुरू होने की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि जिहड़े मजदूर है वो भी हड़ताल ते है। मजदूरों का कहना अगर सीधी अदायगी उन्हां दे खातिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ होएगी तो फिर उन्हां नूं पेमेंट किवें मिलेगी। सो आड़तियां दा भी इहो ही एक रेड़का जिहड़ा अज दी जिहड़ी खरीद नूं लैके मुश्किल हो सकती है। भाजी की कहना चाहोगे, जिहड़ा अज तो जिहड़ी खरीद शुरू हुई है लेकिन मजदूर अते आड़ती दोवें हड़ताल ते है? हाँ जी हाँ जी। तो की लगता कि मजदूरों की मंग की मंग है? मजदूरों की नहीं मंग यही है कि आड़ती पेमेंट जी दी जाए तो किसान दे राही नहीं जी पेमेंट आ ये नहीं होनी चाहिए। इस करके सारी मजदूर यूनियन, किसान यूनियन ते आड़ती यूनियन की यही मीटिंग आ भी इन्हों ये काम नहीं करना दिता जा सकता। अभी किया जा रहा कि जो तक मसला हल नहीं होएगा उदों तक कोई भी मंडियां बंद रहनगियां जिन्ना चिर कोई मसला हल नहीं होंदा जी। तो बिल्कुल हुण कह सकते हैं कि जो तक मामला हल नहीं होता, क्योंकि अज हालांकि आड़तीआं दी जिहड़ी मीटिंग बड़ी वड्डे पद्धर ते मीटिंग जी लुधियाने च की जा रही है। सो हुण ये एक अड़का जिहड़ा बनया होया है कि जो तक इन्हां दा मसला हल नहीं होंदा उद तक मंडियां बंद रहनगियां, क्योंकि एक फैसला मजदूरां अते आड़तीआं वालों कीता गया है। तो ना ही अज जिथे हलचल
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇੜਕਾ ਵੱਡਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 10 ਤਰੀਕ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛਟਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਕਣਕ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆੜਤੀਏ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ, ਕੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੁਨਸਾਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੋ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਕਣਕ ਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਘਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਫਸਲ ਘਰੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆੜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਖੰਨਾ ਦੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਫੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਮੰਡੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲਮੋਸਟ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? सर मैं दर्शन लाल लेबर यूनियन प्रधान दाना मंडी चल यार इधर फोटो कैच। हेलो, मैं दर्शन लाल प्रधान लेबर अनाज मंडी मजदूर यूनियन दाना मंडी खन्ना। सर गिनती ये है ये 70 सालों तो जो मंडी का पोजीशन चलिया आ रहा ना, असी आड़ती वर्ग नाल जुड़े हुए हाँ। असी पहला भी आड़ती वर्ग तो मजदूरी ले रहे थे, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਿਰਾ ਪਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਆੜਤੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆੜਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ 6 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ 200 ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 500, ਕਿਸੇ ਦੀ 2000, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਫਾਰਮ ਜੋ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2000। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੁਣ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ? ਹਰ ਕਿਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ नहीं हो सकती? देखो ये नवजोत असी सुनाम दी जिहड़ी मंडी दे विच खड़े आ, जिहड़ी है एशिया दी सब तो वड्डी दूसरे नंबर ते मंडी गिनी जाती है। उत्थे दियां पहलां असी तो तुहानूं तस्वीरां दिखा देना चाहते हैं कि जिहड़ी इत्थे किसान जिहड़े कणक लैके आ रहे ने मंडी दे विच लगातार कणक लैके आ रहे ने, पर उन्हां दे विच बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि कोई खरीद नहीं हो रही, बोली नहीं हो रही क्योंकि आड़तियां ने बिल्कुल ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆੜਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੀਮਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? देखो, जो फैसला केंद्र सरकार ने और पंजाब सरकार ने किया है, ये दोने सूबे वास्ते पंजाब हरियाणा ये लिए बड़ा दुखदाई है क्योंकि जिथे तक बाकी सूबे दी उदाहरण दित्तियां जा रही ने उन्होंने सूबे के हालात होर ने, उत्थे आड़ती सिस्टम है नहीं, इसे करके उत्थे MSP जिहड़ी है वो किसानां नूं नहीं मिलती। लेकिन ये पंजाब दे विच अज नवेकली जिहड़ी है मिसाल है कि किसान आड़ती ते मजदूर जिहड़ा इकट्ठा खड़ा है। ठीक है, किसान कहना जी असी आए हाँ, जिन्ना चिर साडे मतलब इत्थे आड़ती वीर दुखी ने उन्ना चिर असी किसान सारे जिहड़े ने उन्हां दे नाल है इस तरह दा। और असी भी फैसला किया भी किसी किसान नूं कोई मंडी च मुश्किल आउण नहीं देनी। कल तो लंगर ला देने ने, कोई किसान रोटी जिहड़ी है पिंडों नहीं मंगाऊगा। चीमा साहब ये लंगर तो लग जाएंगे पर इन्हां दी जिहड़ी मंग हैगी कि खरीद होनी चाहिए, जे खरीद ही नहीं होगी फिर इत्थे बैठ के की करनगे? नहीं, चलो दुख भी सहारना पैंदा। अज 4 महीने हो गए दिल्ली दे विच सरकार दे खिलाफ जदों कोई गलत पॉलिसियां आउंदियां ने उहदा विरोध भी करना पैंदा। अगर अज असी 2 दिन वास्ते 4 दिन वास्ते विरोध नहीं करांगे तो सदा वास्ते जिहड़ी है वो आड़तियां लई किसानां लई जिहड़ी है बड़ी वड्डी मुश्किल पैदा हो जाएगी। ये गल कर लेने पहला चीमा साहब, ये तुसीं इत्थे फसल लैके आए हैगे जी, सवेर दे इत्थे बैठे हैगे तां किन्नी क परेशानी है, की समझदे हो? ठीक है राकेश, तुसीं बने रहो साडे नाल, अगे भी तुहाडे तो अपडेट लैंदे रहांगे। तां वख-वख मंडियां दा हाल असीं तुहानूं दिखाया, अमृतसर, जलंधर, खन्ना, इस दे नाल संगरूर दी मंडी दा हाल भी असीं तुहानूं दिखाया जिथे कि आड़तियां वल्लों रोस जाहिर करदियां होइयां हड़ताल शुरू कर दित्ती गई है। मजदूरां दा समर्थन भी आड़तियां नूं दित्ता जा रिहा है क्योंकि साफ तौर ते मजदूरां और आड़तियां ने कहा है कि जेकर
ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੇੜਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ 10 दिन लेट शुरू हुई है फसल की खरीद और 10 दिन लेट मगरों शुरू होने तो बावजूद आज 10वें दिन जो शुरू हुई है तो उस दिन भी कोई खरीद कह नहीं सकते कि असल मायने दे विच खरीद शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार किसान अपन फसलों को लैके बिल्कुल सुनसान पसरी हुई है मंडियां दे विच और किसान भी अपनी फसलों को लैके सिर्फ मंडियां दे विच बैठे हुए ने जिथे कि कणक की खरीद हजे तक शुरू ही नहीं हो सकी है। फिलहाल साडियां वख-वख टीमां दा शुक्रिया फिलहाल वास्ते, क्योंकि तस्वीरां उन्होंने साडे तक सांझियां कीतियां और बिल्कुल सानू ग्राउंड रियलिटी तक सानू वाकफियत करवाई साडी। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆੜਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਪ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ